Literature is the mirror of life. All spheres of life find place in the pages of literature. The writer writes literature with his own feelings and literary philosophy, and the general reader gets pleasure from reading that literature, becomes satisfied, and then the writer becomes to the reader a close person, a person of the heart. So the reader also hopes to read more new literary works from that author. The responsibility towards the reader and the writer increases. New literature is created. Needless to say, there have been various changes in the presentation of Bengali literature. Over the past several decades, this change has come to everyone's attention. Bengalis are always lovers of literature. Therefore, their enthusiasm for literature is immense. And in this regard, the writers of the present time are quite aware. So they too have changed their presentation of literature at different times. Asim Kumar Mukhopadhyay is a popular and renowned writer nowadays. He is a poet, story writer, essayist, and a researcher respectively. For the past 5 decades, he has been practicing literature. Various books written by him are very popular among the readers. He mainly loves to write poetry. Towards poetry, he has a secret weakness of his own. He thinks that poetry speaks of the human heart. Poetry inspires the reader, to find the words of his own mind through poetry. Asim Kumar Mukhopadhyay thinks that many things in the society can be changed through poetry. In social development, poetry has a role to play. Over the past few decades, there has been a lot of research and experimentation on poetry. Asim Kumar Mukhopadhyay writes poems of completely different thoughts and feelings. Personally, professionally, after voluntarily retiring from government service, he entered the profession of teaching. His writings were published in various magazines of India. Although he has a weakness for poetry, he regularly writes articles on various subjects. His research essay on Rabindranath's literature has become quite popular among the readers. Regarding his own writing and literary works, he attaches great importance to readers. Valuable and constructive criticism, he thinks, constructive, literary criticism enriches a writer. So he always believes in a close relationship with the readers. The word choice and presentation in his poetry is a little different. Through simple words, he can present in his poems many profound life philosophies. As a writer, he has also received several valuable awards. He believes that receiving these awards has made him more responsible as a writer. He also has a lot of enthusiasm for the new writers of today and regularly reads their works. In this popular television program, Asim Kumar Mukhopadhyay tells readers and viewers about his literary practice. According to him, it is like an introspection of his literary life. In his voice at this program, the audience will also be able to listen to his poetry. This is an added bonus. It is hoped that the audience who are literature lovers will enjoy it. Incidentally, it is being informed that the audience will be able to watch the show with Asim Kumar Mukhopadhyay's literary thoughts and feelings in the next few episodes. নমস্কার। শুরু করার আগে আমি একটা কথা বলি। আমরা সবাই দেখি পৃথিবীতে চতুর্দিকে জীবনে চলার পথে দেখার মতো অনেক কিছু আছে, কিন্তু ধরুন একটা টেবিলে আধ গ্লাস জল রয়েছে। একজন বললেন জলের গ্লাসের অর্ধেকটা খালি, আরেকজন বললেন না অর্ধেকটা তো ভর্তিও আছে, আরেকজন বললেন পুরোটাই ভর্তি, অর্ধেকটা জল অর্ধেকটা বায়ু। প্রথমজন আশাবাদী, দ্বিতীয়জন নৈরাশ্যবাদী, তৃতীয়জন দার্শনিক। আমি সব কিছুকে ওইভাবে দেখতে চেষ্টা করি যে প্রকৃতি কোনো ভ্যাকুয়াম রাখে না, কোথাও কোনো ভ্যাকুয়াম নেই। যেটা দেখতে পাচ্ছি না, যেটা অনুভব করতে পারছি না, সেখানেও কিছু না কিছু আছে। সেইটাকে অনেকটা আমি যেন আবিষ্কার করার চেষ্টা করি। যেটাকে আমার ফাঁকা মনে হয়
সেই জায়গাটাই আমি ভরবার চেষ্টা করি। সে কবিতা দিয়ে হোক, সে একটা গল্প দিয়ে হোক, একটা উপন্যাস বা নাটক দিয়ে হোক, মনে হচ্ছে এই জায়গাটা ফাঁকা, এই জায়গায় এইটুকু করলে ফাঁকাটা ভরাট হয়ে যাবে। আর শিল্প শুধু পেন আর কাগজ, রং আর তুলি, তানপুরা আর হারমোনিয়ামে নয়। শিল্প সবাই শিল্পী, প্রত্যেকটি মানুষ শিল্পী। এক মাঠে গিয়ে দেখুন, এক হাঁটু কাদার মধ্যে জল জমে আছে, যে কৃষক রমণী একটি একটি করে ধানের চারা বুনছেন, লক্ষ্য করে দেখুন দৈর্ঘ্যে বা প্রস্থে প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রত্যেকটির সমান দূরত্ব। এই যে পরিমিতিবোধ, এইটাও তো একটা শিল্পের একটা অংশ। যে মেয়েটির বিয়ে স্থির হয়েছে 3 মাস পরে, সে এখন 2 মিনিট সময় বেশি দাঁড়ায় আয়নার সামনে। সে একটা ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য নিজেকে তৈরি করছে। এই তৈরি করাটাও একটা শিল্প। সে যখন মা হতে চলেছে, সে যা খায় তার সাথে তার ভাবি সন্তানের জন্য সে অতিরিক্ত কিছু খায়। হয়তো যেগুলো পছন্দ করে না সেগুলো সে খায়, কারণ একজন নতুন অতিথি আসছে, তাকে তৈরি করতে হবে। এই যে তৈরি করা রমাজ ধরে, এটাও একটা শিল্প। আমার যেটা মনে হয়, আমি চেষ্টাটা করি ওইটাই, আমার চেষ্টাটা আমার ওইটাই যে আমার একটা সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে। আমার যা ইচ্ছে হলো আমি তাই লিখলাম, এটা নয়। আমার লেখাটা কেউ কেউ হয়তো পড়বেন, পড়ার পরে তার মনে যেন কোনো নেগেটিভ চিন্তা না আসে, সে যেন পজিটিভ দিকটাই দেখতে পায়। আর পজিটিভ দিকটা দেখতে পেয়েই সে যেন নিজেকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করে, এই চেষ্টাটা আমার থাকে। ঠিক এই কারণে আজকে তিনি নেই বলে বলতে পারছি, থাকলে আমি বলতাম না। দেবদাস উপন্যাসকে আমার মনে হয় শরৎচন্দ্রের সবচেয়ে ওঝা উপন্যাস। একটি মেয়েকে বিয়ে করতে না পেরে, এটা তো অত্যাচার তরুণ মদ খেতে খেতে লিভার পচিয়ে মরে গেল, এটা যুব সমাজের কাছে খুব ভালো বার্তা দেয় না। যদি সে ঠিক আছে, পার্বতী চলে গেছে, আমার তো অনেক কিছু আছে, প্রচুর মানুষ আছে, দেশ আছে, আমি স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লাম, এটা তো মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতো। শরদেও সেটা করতে পারেননি। সেটা, তিনি অনেক বড় লেখক, কখনো কখনো তার দৃষ্টিভঙ্গিটা একটু অন্যদিকেও যায়। বহু জায়গায় তার সাহিত্যে আমরা প্রচণ্ড রকমের দায়বদ্ধতা দেখেছি। তিনি সরাসরি প্রবন্ধ লিখেন, বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। সরাসরি তিনি সমাজের যেগুলো অন্ধকার দিক সেগুলোকে আক্রমণ করেছেন, কিভাবে মানুষের উত্তরণ ঘটতে পারে সেইগুলো বলেছেন। কিন্তু দেবদাস একটা স্ট্রে ইনসিডেন্ট, যেটাকে আমি কোনোদিন মেনে নিতে পারিনি। আমাদের যে চিন্তাধারা, আমাদের মধ্যে যে মেসেজটা, আমরা যে মেসেজটা দিতে চাই, এখন বোধ হয় সময়টা একটু অন্যরকম। আমার নাটক লেখা বোধ হয় প্রথম নাটক 77 সালে আকাশবাণীতে প্রচারিত হয়েছিল, শ্রুতি নাটক। সেটাতে একটা মেসেজ ছিল, সম্ভবত আমি কাউকে বোঝাতে পারিনি। তারপর আমার যখন একটা ইন্টারভিউ নিলেন জগন্নাথ বসু, তার কোনো কথাতেই আমি এগ্রি করতে পারছি না। শেষমেশ অনুষ্ঠানটা তো শেষ করতে হবে, খানিকটা তাই। আপনি খানিকটা ঠিকই বলেছেন, তবে আমি একটু অন্যভাবে ভাবছিলাম, এরকম বলে একটা শেষ করলাম। কিন্তু ওই দৃষ্টিভঙ্গিটা তো আলাদা। উনি দেখছেন পরিপূর্ণ গ্লাস, আমি দেখছি আধখানা গ্লাস। এটা থেকেই যাচ্ছে, এটার থেকে বেরোনো, সেখানে একজন দার্শনিকের প্রয়োজন। কখনো কখনো লেখকও সেই দার্শনিকের রোল প্লে করেন, করার চেষ্টা করেন। আসলে আমার বাবা ইংরেজির সাহিত্যের ছাত্র এবং প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তার বিয়েতে একটা সাবজেক্ট ছিল ফিলোসফি। ফিলোসফিটা আমার প্রিয় সাবজেক্ট ছিল। উনি আমাকে ফিলোসফির বই পড়িয়েছেন অনেক। একটি বই, দ্য স্টোরি অফ ফিলোসফি, উইল ডুরান্টের, সেইখানে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন দার্শনিকদের মূল কথাটা, মূল বক্তব্যটা, তাদের জীবন চর্চা, এইগুলো সংক্ষেপে ছিল। সেটা সেই বইটা আমি জীবনে বহুবার পড়েছি। পড়তে পড়তে একটা জিনিস মনে হয়েছে, সেই রামকৃষ্ণদেবের কথা, যে নদী অনেক আছে, কিন্তু সবাই গিয়ে মিলিত হচ্ছে একটা সমুদ্রে। সেই সমুদ্রটা হলো সত্য। আমরা নিজেরাও জানি না, তবুও কিন্তু আমরা সত্যের দিকে এগোচ্ছি। কারো সময় লাগছে বেশি, কারো সময় লাগছে কম। আমি লিখি খুব সামান্য, সময়ও পাই লেখার সামান্য, কারণ আমি প্রচুর পড়ি।
এবং আমার পড়ার দিক থেকে আমি ভীষণ রকমের বুভুক্ষ। দর্শন, ইতিহাস, সমাজবিদ্যা, অ্যানথ্রোপোলজি, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, রবীন্দ্রনাথ, চলচ্চিত্র, সব কিছুতেই আমার মনে হয় যে কিছু একটা আছে, একটু ঘেঁটে দেখি। এই দেখতে গিয়েই জীবনের যেটা আদর্শ, আমার যেটা ভবিষ্যৎ পথ, সেইটা মাঝে মাঝে বাক পরিবর্তন করেছে। এক সময় ভাবতাম জীবনে প্রেমটা খুব মূল্যবান, এখন মনে হয় প্রেমটা অবশ্যই মূল্যবান, কিন্তু তার মধ্যে মাঝে মাঝে বিরহটা খুব প্রয়োজন। বিরহ প্রেমকে আরো গভীর করে। এই জন্য আমাকে অনেকে বলেন, তোমার গল্পে কোনো মিলনান্তক ব্যাপার থাকে না কেন? কারণ তোমরা মিলনই চাও, বিরহের সুখটা। পূর্ব মেঘ পড়ো, মেঘদূত পড়ো, বিরহের সুখটা বুঝতে পারবে। একটা পুরস্কার মানুষের দায়িত্ব অনেক বাড়িয়ে দেয়। আমি কোনো ছোটদের জন্য লিখিনি, তখন সবে নারায়ণবাবু মারা গেছেন। নারায়ণবাবু বলতে আমার খুব প্রিয় লেখক ছিলেন। তখন দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিশোর ভারতীর সম্পাদক। একদিন একটি সংখ্যায় বেরোলো যে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সাহিত্য প্রতিযোগিতা, গল্প আহ্বান করা হচ্ছে। কোনো আকার কতটা, কত শব্দ, এখন যেটা বলা হয়, সেই সব কিছু বলেননি। আমার লেখক বন্ধুদের ছিল তুই লেখ। আমি তো শিশু সাহিত্য পড়ি, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় টেনিদা আমার খুব প্রিয়, আমার সংগ্রহে আছে, আমি এই বয়সেও পড়ি, কিন্তু লিখিনি কোনোদিন পারবো না। ওই বয়সে বাচ্চাদের সমান হওয়া মনের দিক দিয়ে এটা কঠিন। মানে না, তুই লেখ, তুই পারবি। তারপর আমি লিখলাম একটা গল্প টেনিদাকে নিয়ে। সেই পটলরাম শিঙ্গি মাছের ঝোল খায়, সেই হাবুল সেনের বাঙাল কথা, সেই টেনিদার মাথায় চাটি মেরে আলু কাবলিটা ছিনিয়ে নেওয়া, এইগুলো এলো। আমার পুরস্কারটা আমি পেলাম, প্রথম পুরস্কার। কিন্তু তার থেকে বড় পুরস্কার পেলাম, ক্লাস 80-এর একটি মেয়ে আমাকে একটা পোস্টকার্ডে চিঠি লিখলো যে আপনিই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, আপনি সেই ছদ্মনামে লিখেছেন। আমার মনে হয় এটা সবচেয়ে বড় পুরস্কার, যে আমার সাথে সে আসল লেখককে আইডেন্টিফাই করে ফেলেছে। মানে নারায়ণবাবুর যে স্টাইলটা বাচ্চাদের জন্য, আমি তার কাছাকাছি বুঝতে পেরেছি। ওই মেয়েটির ওই ছোট্ট চিঠিটি আমার সবচেয়ে বড় পুরস্কার মনে হয় ছোটদের জন্য লেখার। তারপর দীনেনবাবু চিঠি পাঠাতেন, আবার লিখুন, এটা লিখুন। আমার হয় কি, ঘাড়ের চারা না দিলে, চিঠি ধরে না লেখালে আমি ওইভাবে লিখি না। লিখি কিন্তু আমি প্রত্যেক দিনই 2 লাইন হোক, 4 লাইন হোক, ডায়েরির পাতায়। অভ্যাসটা বজায় রাখি, ভাষাটা নিয়ে একটু চর্চা করি, ভাষার কীভাবে একটু বাঁক ফেরানো যায় চেষ্টা করি। কিন্তু কোথাও লিখবো বলে লিখলাম, সেটা হয় না। দিনবাবু প্রায় চিঠি লেখে। লিখতে লিখতে একদিন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত হলেন। উনি একটা সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করলেন। আমি বললাম, আপনার কিন্তু একটা লেখা চাই এই প্রতিযোগিতার জন্য। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি চেষ্টা করবো, আমি তো বাচ্চাদের জন্য লিখি না। আর ওনার প্রতিযোগিতা যদি হয়, আমি গোয়েন্দা গল্প লিখবো। বললাম তাই লিখুন। পারছি না। উনি টাকা দিয়ে যাচ্ছেন, রেগুলার লোক পাঠাচ্ছেন। তখন তো টেলিফোন ছিল না আমার ঘরে, রেগুলার লোক পাঠাচ্ছেন। শেষে আমার এক বন্ধু মানে আমার বেঁচে থেকে 53 বছরের বন্ধুত্ব হতো, বেস্ট ফ্রেন্ড অ্যান্ড অনলি ফ্রেন্ড। সে গেট হিসেবে ধরলো যে তুই শুরু করছিস না কেন, শুরু কর, আমাকে পড়া, যদি ভালো না লাগে সে মুখোমুখি বলে দিত, এটা তোর কিছু হয়নি, তুই ফেলে দে, আমি পড়বো। তারপরে যদি বলি যে হ্যাঁ পাঠাবি, লিখলাম ব্যোমকেশ অজিতকে নিয়ে বিষের বাসি। সেটাও দীনেশবাবু খুব পছন্দ করলেন, পরবর্তীকালে সেটাকে প্রথম পুরস্কার দিলেন। তারপর দীনেশবাবু স্ত্রী মারা গেলেন কয়েক বছর পরে। তা তিনি ছেলেকে দিয়ে একটা ঘোষণা করালেন যে অমুক চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার। এই প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু, এর আগে কখনো বিষয়বস্তু বলেননি, বিষয়বস্তু হবে মা। আমার খুব মনে পড়ে গেল, আমরা এইটা আমি লিখবো। একটা গল্প লিখলাম, মায়ের মতো আর কি আছে। সেই গল্পটাও প্রথম পুরস্কার পেল। দীনেশবাবু বলছে, আপনি আর কখনো প্রতিযোগিতা লিখবেন না, লোকে ভাববে নিজেদের লোকে ফার্স্ট প্রাইজ দিচ্ছি। তো সেই গল্পটাও
ছোটদের খুব ভালো লেগেছিল। শুধু একটি মেয়ে আমাকে চিঠি লিখেছিল যে আপনি আপনার মাকে দেখেছেন, সকলের মাকে দেখেননি। এবং সকলের মায়ের মধ্যেই মা, যে মা হননি তিনিও একদিন মা হবেন, এবং মায়ের মূর্তিটা, মাতৃমূর্তিটা একই থাকে। আমাদের বুঝতে ভুল হয়। মা শাসন করলে আমরা রাগ করি, বিরক্ত হই, মার হাতে মার খেলে আমরা ভাবি মা কি নিষ্ঠুর। কিন্তু আমার যখন জ্বর হয় সারা রাত দিকে মাই মাথার কাছে বসে থাকেন। এটা নিশ্চয়ই তুমিও দেখেছো। আমি কবিতাতে খুব স্বচ্ছন্দ, এবং কবিতাতেই আমি আমার মনের কথাটা সবচেয়ে ভালো বলতে পারি। গল্প অনেক লিখেছি, 2-3টি বই প্রকাশিত হয়েছে, সংকলন। তার মধ্যে আমার শেষ সংকলন যেটা ফেরা না ফেরা, সেই গল্পটার উপরে, সেই বইটার উপরে, সেই গল্পগুলোর উপরে আমার একটা বিশেষ দুর্বলতা আছে। ওই 5টা গল্প নিয়ে সংকলন, সবকটাই ফেরা নিয়ে। ফিরে চাওয়া, ফিরে দেখা, ফিরে পাওয়া, ফেরা, এরকম সব নাম। তাই যে ফেরা, মানুষ একটা জায়গায় পৌঁছবার পরে সে বোধহয় উৎসে ফিরতে চায়, আবার উৎসটাকে দেখি। তা আমার ওই গল্পগুলো সেই ফেরারই গল্প। ওই জন্য ওই 5টা গল্পকে আমি সবসময় আলাদা রেখেছি, কোনো সংকলনে দিইনি। তারপর শরৎ দত্ত বলে এক ভদ্রলোক, উনি বললেন আপনার ওই গল্পগুলো আমি 2-3টে পড়েছি, আপনি ওইটা নিয়ে একটু সংকলন করবেন, শুধু এইগুলো নিয়ে। কারণ উত্তম প্রস্তাব। ওই 5টি নিয়ে যদি আপনি যত ছোটোই হোক সংকলন করেন, আমি হাসি মুখে সায় দেব। তারপর তিনি ফেরা না ফেরা বের করলেন, 5টা গল্পের সংকলন। আমি সকলকেই বলি, নিজেকেও বলি, লেখো, যা মনে আসবে, যেভাবে লিখতে ভালোবাসো সেইভাবেই লেখো, কিন্তু পড়তে হবে, নানা রকমের লেখা পড়তে হবে। রবীন্দ্রনাথ আমার সবচেয়ে প্রিয় লেখক, টলস্টয় আমার খুব প্রিয় লেখক, হোমার ততটা নন যতটা দান্তে আমার প্রিয় লেখক। এদের পড়েছি। আমার খুব সুবিধা হয়েছিল, আমরা যখন একেবারে কিশোর, আমাদের এন্টারটেনমেন্ট ছিল ওই স্কুল থেকে ফিরে 45 মিনিটের মতো, 40 মিনিটের মতো ফুটবল খেলা, 12 মাস। যেই আলো জ্বলল ল্যাম্পপোস্টের, আমি দেখেছি আমাদের পাড়ায় সেই সময় গ্যাসের আলো জ্বলত। সেই সাইকেলে করে একজন লোক এসে লাঠি বাড়ি গ্যাসটা জ্বালিয়ে দিয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ঘরে ফিরতে হবে। ফিরতাম। তা এইখান থেকে যে জীবন শুরু, আমি সত্যিকারের যে অবকাশ জীবন যাপন করেছি বইয়ের সাথে। বাবা আমাদের প্রচুর বই কিনে দিতেন, ক্লাসিক উপন্যাস যেগুলো বিখ্যাত লেখকদের, দেবসাহিত্য কুটির থেকে তাদের কিশোরের উপযোগী অনুবাদ বেরোতো। হেমিংওয়ের দ্য ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি, সেই বয়সে পড়েছি বাংলা অনুবাদে কিশোরদের মতো করে। তখন সুরেন্দ্রনাথ রাহা খুব ভালো একজন অনুবাদক ছিলেন, নিবেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। তাদের সমস্ত বই আমার বাবা কিনে দিয়েছিলেন। তাছাড়া তখন মাসিক পত্রিকা বলতে ছিল শুকতারা, শিশুসাথী আর সন্দেশ ইরেগুলার, এই 3টে বাবা রাখতেন আমাদের জন্য। আর শারদীয় সংখ্যা দেবসাহিত্য কুটির বের করতো একটা মোটা সংখ্যা, বিদ্যার ভট্টাচার্যের নাটক থেকে শুরু করে সেই আমার দিকপাল লেখকদের গল্প, কবিতা, ছোট উপন্যাস, এক একটা সুন্দর সুন্দর নাম ছিল। আলোকধারা, আলোর ঝর্ণা, শরতের ডাক, সেইগুলো প্রত্যেক বছর আসতো। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ। আমি যদি পথের শেষে পৌঁছে যাই, তখন প্রশ্ন যে পথের শেষ কোথায়। তৃপ্তি তো হবে না, কিন্তু এই যে পথ চাওয়া, পথ চলা, নদী যতক্ষণ বয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ সে নদী, সমুদ্রকে পড়বার পরে তার আর কোনো অস্তিত্ব নেই। আমি চাই না আমার অস্তিত্বটা ওইভাবে শেষ হোক, আমি বয়ে যেতে চাই উদ্দাম, কখনো শান্ত, কখনো উদ্দাম। বাধা পাবো, দিক পরিবর্তন করবো, এগোবো, সমুদ্রে পৌঁছতে আমি চাই না। অসম্পূর্ণ মুখোপাধ্যায়ের যে লেখাগুলো আমি পড়েছি, নিজের লেখা পড়তে বেশিরভাগ সময় ভালো লাগে না। পরে তার মধ্যে এই ফেরা না ফেরা গল্প গ্রন্থটা আমার সবচেয়ে প্রিয়। আর রবি ভুবন বলে রবীন্দ্রনাথের উপরে যে গবেষণা গ্রন্থটা করেছি, সেখানে ডাকঘরের ওপরে আমার একটা প্রবন্ধ আছে, বোধহয় বৃত্ত থেকে বৃত্তের বাইরে, ডাকঘরের অমল। ওই প্রবন্ধটা আমার খুব ভালো লাগে, আমি এখনও পড়ি মাঝে মাঝে। মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথ যেটা ভাবতে চেয়েছেন, আমি তার খানিকটা কাছাকাছি পৌঁছতে পেরেছি।
তৃপ্তি চাই না। তৃপ্তি হয়ে গেলে সম্পূর্ণভাবে মানুষের আর কিছু দেওয়ার থাকে না, আর কিছু করার থাকে না। সেই জন্য কিছুটা অভাববোধ, কিছুটা তৃপ্তি থাকা দরকার, যাতে মানুষ চেষ্টা করে যায় নিজেকে খুঁড়ে খুঁড়ে সেই তৃপ্তির জায়গাটাতে পৌঁছানো। এই খোঁড়ার প্রসেসটাই লেখক বা শিল্পী তাদের জীবনের আসল সংগ্রাম। ঠিকঠাক থাকা, মাঝে মাঝে মনে হয় সবাই যেন ঠিকঠাক আছে। প্রবাসী বৃক্ষের ছায়ায় ঘর ছেড়ে বিষণ্ণ বাবু উদাসীন বসে আছে। সেই মেয়ে বসে আছে জানালার পাশে, কখন হেঁটে যাবে স্বপ্নের রাজপুত্র তার গলিপথ দিয়ে। ভোরের আলোর সাথে নীলকণ্ঠ বসেছিল ডালে, সকালের স্নিগ্ধ শিশির গায়ে মেখে নন্দিনী দেখেছে তাকে এলো চুলে ভোরবেলা। মনে হয় সব কিছু সেখানেই আছে, যেখানে যেটি থাকবার কথা। নদী আছে নদী খাতের এসে, অনুতাপহীন ভাসমান মেঘ আছে আকাশের নীল বুকে। মানুষ রয়েছে মানুষের কাছে, রোদ বৃষ্টি ছায়া যে যার জায়গায় আছে যেমনটি থাকার কথা। সবটুকু সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে নিজের প্রসন্ন হাসিটুকু দিয়ে প্রসাধন সেরে একজন শুধু চলে গেছে চুপি চুপি সবার লক্ষ্যে। চলে গেছে সকলের ভালোবাসা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিজল প্রপাতের দিকে ধারাস্থানে শান্তি পাবে বলে। সে কি জানে সে পথের শেষ কোথায়, কি আছে শেষে? নীরবতা তোমার, অনায়াসে বেঁচে আছো নীরবতা বুকে নিয়ে যত। যদিও সঠিক জানি না, গোপন গভীর বক্ষতলে কথাগুলো ছটফট করে ডানা মেলে উঠে যাবে বলে। কঠিনতা এত ভালো লাগে, এত ভালো লাগে নীরবতা? তবে কেন দু চোখে নিবিড় গভীর পাতার সমতলে এঁকে রেখেছিলে বাসন্তী সন্ধ্যা রঙিন সে পট? তবে কেন দুটো ঠোঁটের ফাঁকে কথার সে নীরব আকুতি খেলা করে মগ্ন, অনাবিল মগ্ন হয়ে? তবু ভালো লাগে কঠিনতা, নীরবতা তবু ভালো লাগে? তবে থাকো চুপ করে তুমি নীরবতা নিয়ে। আমার যে কথাগুলো জমেছিল তোমাকে বলবো বলে, গভীর অরণ্যে বৃক্ষকন্যা যত আছে দিয়ে যাবো তাহাদের, অথবা অগাধ মোহনার কাছে গিয়ে দুই হাতে ঢেলে দেব অঞ্জলি দেবার মতো জমে আছে যত অশ্রুজল। তুমি থাকো অথর প্রতিমা হয়ে অকারণ নীরবতা নিয়ে। ঈশ্বর ও মানুষ, নতজানু হয়ে বসেছেন ঈশ্বর নিজের সৃষ্টির সামনে। বধিরতা করেছে যে গাছ তাকে, সে কথা মানেন তিনি। ক্ষীণদৃষ্টি, কিছুই পড়ে না চোখে ভালো করে, সে কথাও জানেন মনে হয়। তাই শেষবার ক্ষমা চেয়ে নিতে চান নিজের সৃষ্টির কাছে। মেনে নিয়েছেন তিনি, বাধ্য হয়েছেন মেনে নিতে। তার সৃষ্টি একদিন নতুন ঈশ্বর গড়ে নেবে। তিনি অসহায় তাকিয়ে থাকেন শুধু শূন্য দৃষ্টিতে। দায়, কারো কোনো দায় নেই, কারো কোনো দায় থাকে নাকি? চলতে চলতে পথ, অলস মুহূর্তে সামান্য কৌতূহলে চেয়ে দেখে চারিদিকে মরা ক্ষেত। কতদিন যে হয়নি ফসলের বীজ বোনা। শুধু মানুষেরই বুঝ বুনে গেছে মানুষেরা, তাই আর শূন্য ক্ষেত। আগাছায় ভরে গেছে আলপথ। ভাঙাচোরা মুখগুলো চারিদিকে শুধু অসহায় খুঁজে ফেলবে কিছু। আর বিবর্ণ পাণ্ডুলিপি থেকে একে একে ঝরে পড়ে অক্ষরমালা। কবিতার সাথে তারা আর থাকবে না। সুখ দুঃখ স্মৃতি ও সন্তাপ এক, এই সিরিজের আমার 6টি কবিতা আছে। আমি প্রথমটি পড়ছি। কিছু স্মৃতি নক্ষত্রের চুলুক, কিছু স্মৃতি আবছা সুগন্ধ হয়ে থাক। এই সব অনুভবে একদিন খুঁজে পাবো বিশুদ্ধ নিবেদন তোমার উদ্দেশ্যে। কিছু সুখ ধূপ ছায়া মন হয়ে থাক, কিছু থাক সরোবরে আকাশের ছায়া হয়ে। এইসব সুখের স্মৃতি পার হয়ে এসে একদিন খুঁজে নেব ঠিকানা সঠিক। কিছু দুঃখ হয়ে থাক মিছিলের মুখ, কিছু থাক একান্ত গোপনে
তোমার চিঠির মতো। এইভাবে দুঃখের শাখা পার হয়ে একদিন কোনো দিন পৌঁছে যাব ঠিকঠাক। এরকম সুখ দুঃখ স্মৃতিও সন্তাপ মাখা থাক পাঞ্জাবিতে চন্দন কাঠের বোতাম হয়ে, লুকিয়ে থাকুক কিছু দিনে রাতে শেষ নিঃশ্বাসে মিশে, মায়াবী উদ্যানে থাকুক দাঁড়িয়ে পাশাপাশি ফুল গাছ কাঁটা গাছ, নিঃশব্দ শিকারীরা খেলে যাক অকারণ অকরুণ খেলা।